ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର जो इच्छा बा जो लक्ष्य थाए जे जेमती आमर से अतीतर जो सब लज्जाजनक पापरे आमाने लिप्त थिलु सेटा जेमती आउ पदा को प्रकाश पाइबनी बा आमाने लज्जित हबनी। ए लज्जा होचे गोटे सबुठु गुरुतर विषय। आपण माने देखिथिबे जेतेबेले भिन्न भिन्न सब टीवी रे आमन को देखा जाए साइबर अपराधी से किए चेन छिंडे से अपराधी से माने को फोटो नेला बेलू से माने मुंह को ढांकी दियंती किए रुमाल पकई दे किए टावेल पकई दे काहेकि ना सेटा गोटे तांको पई लज्जाकर विषय का तांकर भी के चिन्हा जणा सब से देखुथिबे तांको मनरे दुख आसीओ अरे ए एमती करि पकेला। लज्जा होचे गोटे सबुठु बड़ जिंस मनुष्य जीवन रो आउ से लज्जा पाइका आमनकर पितामह आदम हवा समान जाकरी गछ उहाड़े लुचि थिले से प्रतिदिन लुचंतीनी से माने प्रभुंकर सहित गमनागमन करती कथोपकथन करती सहित समय बिताती किंतु तांको मन में जो लज्जा आसिला तांकर उल्लंघ पाइका सेथिबाई से माने जाकि लुचिले। प्रिय भाई भणी माने आम प्रत्येकंकर जीवन रो जो पश्चात विषय जहाँ को प्रभु आमको क्षमा कर देइचंती आमे सब बेले चिंता करू सेटा जेंति अन्य केही न जान कारण सेटा लज्जाकर विषय। जेतेबेले आमे पापर थिलु सेटा बुझी परनुतलु कि जेतेबेले पापरु बाहरी आसिलु प्रभुंक सहित पवित्रतारे जीवन काटिया पई प्रभुंक सहित एकमत हेलु शांति रे रहिलु सेतेबेले आम जीवन में गोटे नुआ मोड़ नेला। आ सेही समय रे वाक्य रे लिखा जाए जे विचार समय रे जो मानकर पाप क्षमा हेनी जो मानकर पाप आच्छादित हेनी से माने लज्जा पाइबे। आसंतु ए छोट गोटे आरंभ करिबा मानकर वाक्य उपर को जिबा। प्रथमे पढ़िबा प्रथम पितर तार 2 पर्वर 6 पद यदि के पारुचंती पढ़ंतु न मु पढ़तेबी। प्रथम पितर 2 पर्वर 6 पद। शास्त्र रे लिखित अछि देख आम्भे सियन रे गोटिए मन बहु करूछु आउ जे ताहांक ठारे विश्वास करिबो से लज्जित हेबो नाही। ठीक नेट रो बोधे प्रॉब्लम होची मु पढ़ दोची कारण शास्त्र रे लिखित अछि देख आम्भे सियोन रे गोटे मनोनीत और बहुमूल्य कोणर प्रधान प्रस्तर स्थापन करूअछु आ जे ताहांक ठारे विश्वास करिवो से लज्जित हबने। एटा गोटे प्रॉमिस प्रभु आमान को एटा गोटे प्रतिज्ञा युक्त वाक्य दउचंती यदि आमाने तांक ठारे विश्वास करिबा आमे आउ लज्जित हेबा नाही। द्वितीय पढ़िबा रोमी 10 पर्वर 11 पद मु पढ़ दोचे। रोमी 10 पर्वर 11 पद आउ जणु शास्त्र कहे जे के ताहांक ठारे विश्वास करे से लज्जित हबो नै। ए दुईटी विषय गोटे प्रमाणयुक्त वाक्य आमनकर जीवन पाइका आसुचे जो थरे के कहाउचे जो माने ईश्वर ठारे विश्वास करंती से माने लज्जित हेबे नाही। मु जेमते कहिथिले जे ख्रिस्टियन जीवन रो मूल लक्ष्य होउचे से माने प्रभु को सहित मिसिबे किंतु शेष रे विचार समय रे जेमते तांकर लज्जा देखा जीव नाही बा लज्जित से माने हेबे नाही। सेति पइका आमान को प्रभु केते भरोसा युक्त वाक्य सब देइचंती ताको आज आमाने अनुसंधान करिबा ता उपरे आलोचना करिबा आ कथोपकथन करिबा। प्रथम होउची आमनकर अनंत जीवन रो गोटे सिक्युरिटी एटा प्रभुंको ऊपर निर्भर करिबा माने होची जीशु को ऊपर निर्भर करिबा आ जीशु को ऊपर निर्भर कले
से आमको गोटे विश्वासर वाक्य देइचंती आमे सेटा दुईटा जाकर पढ़िलु आ प्रथम पितर 2:6 रे आ रोमियो 10:11 रे आमने लज्जित हबाने अर्थात अनंत कालीन गोटे सिक्यूरिटी गोटे निरापत्ता प्रभु आमको जोगेले। द्वितीय होची जे आमको से ताहांकर रक्त द्वारा परिष्कार करके आमर पाप क्षमा करचंती ता नुहे से हमको धार्मिक बोलिका गणना करचंती जस्टिफाई करचंती। तेणु जितने जस्टिफाई करचंती धरतु गोटे जज पाखे गोटे केसटा गला जज र घर पाखरे बा से लोकालिटी से घटनाटा घटी जज को संपूर्ण भाव जना अच्छी किए दोषी किए निर्दोषी किंतु जेतेबेले से विचारपति आसन रे बसीची से तो सेमिति कहि परिबनी ना मु जानि जे होची दोषी ए होची निर्दोषी सबु साक्षी बा प्रमाण इत्यादि इत्यादि जेतेबेले से दुई दलर वकील माने पेश करिवे से सबु को आधार करिकरी से तार जजमेंट दबो जेतेबेले जजमेंटा निर्दोष लोकर फरे आछे ताको हमको कहते विंडिकेशन माने से निर्दोष किछि दिन पाइका से दोषी युक्त परीक्षा ताको काठगड़ा रे बा ताको रखा हेतिला किंतु वर्तमान जेतेबेले ता जजमेंट आसुची जज ताको कहउचंती ना से होची निर्दोष जेंति हमर दिल्ली रो एक्स चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ताको विभिन्न सीबीआई केस रे ईडी केस रे ताको जेल भितर भर्ती करा हेतिला खाली ताको नुहे ताको दलर अनेक लोकन को किंतु एबे एबे आमाने अल्प दिन तळे देखिलु जे गोटे दिल्ली रो गोटे जज के हाई पावर जज से लिखिदेला जे एटा तो केस चली ही परिबनी एडमिट केंति हला सीबीआई ताको को भाबर ताको नेला तार चार्जशीट केंति दाखल कला इते से प्रश्न पचार छे कला इट कैन नॉट बी एडमिटेड एटा केंति एते दिन जाके केंति हला ताको जेल भीतर काई पका कला अर्थात दे आर विंडिकेटेड वो तो आखरिक ओडिया पाउनी से विंडिकेशन रो यदि के पाउचंती मते टिके कहंत मु भारी खुशी हेबी जे आमे शेषे विरोधात्मक विंडिकेटिव विनय भाई एटा विंडिकेटिव माने आक्रोशमूलक भाबरे जोटा कार्यानुष्ठान नेबा आक्रोश माने मो विंडिकेटिव कोनी विंडिकेशन विंडिकेशन माने यू आर इनोसेंट and ultimately it was found that you are innocent that is vindication vindictive attitude निर्दोष करिबा हां निर्दोष रूपे प्रमाणित होबा पाइका प्रभु आमो पाइका योजना करिसथि जेमति आमे शेषरे लज्जा पाइबा नाही कारण आमे जो प्रभु को पर निर्भर करिचो से प्रभु केबे हेले आमान को भूलिबे नाही आमनकर से पाप को पूरा आच्छादन कर देचंती ताको रक्त द्वारा क्षमा दे देचंती आमे बर्तन आमर जो ऑनर बा सम्मान इट इज रेस्टोर्ड जेटा एबे बर्तन आम पाख को पळे आसिला चिंता करंतु आमर जो यीशुकर जो शिष्य सिमोन पीतर एते वर्ष 3.5 वर्ष यीशु सहित रही सारला परे गोटे छोट घटना बा परिस्थिति रे से एते डरी गले ये शेष कहले मु ताको जानी नहीं चिन्ही भी नहीं से किए मु जानी किंतु परवर्ती समय रे से जो लज्जाजनक परिस्थिति भितरे ताकर मुंड गति कला से आ संभाली पारले नहीं विवेकर गोटे छाट थाए बा आमान को प्रभु गोटे देइचंती सुंदर विषय सेटा होची विवेक बा कन्साइंस से हमको छाड़बनी से हमको निश्चित भाव रे दोषी युक्त करिवो जेहेतु आम माने जदि क्षमा न पाई थिबा जेतले यीशु आमानकर पाप को क्षमा दे दियंती से विवेकटा मध्य हमर से कलुषित विवेकटा संपूर्ण पवित्र विवेक रे परिणत हुए आउट जगह देखिबा हन्ना
କେତେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯା ଯା ନା କଣ କୁହାଯିବ, ଏନିୱେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପନିନା, ସୌତୁଣୀ ସୌତୁଣୀ ସଉତୁଣୀ, କରେକ୍ଟ କରେକ୍ଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସିଷ୍ଟର। ତାଙ୍କ ସଉତୁଣୀ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଲଜ୍ଜା ଦଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ତିରସ୍କାର କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ କ୍ଷତଦାଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, କେହି ପାରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେ କ୍ଷତଦାଗକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେଇ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ସାମୁଏଲ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ସେଟା ହଉଛି କାନା ନଗର। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏଇଟା ବୋଧେ ଗୋଟେ ଏଇ ରକମ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଉଥିରେ କି ତାଙ୍କର ମା ବା ତାଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ରିଲେଟିଭ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଆଇଟମଟା ସର୍ଟେଜ ହେଇଗଲା। ସେ ଆଇଟମଟା ହଉଛି ୱାଇନ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୁସ୍ କଲଚର ଅନୁସାରେ ଖାଇବେ ଗୋଟେ ପିଇବେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ। କିନ୍ତୁ ସେ ଘରର କର୍ତ୍ତା ଯିଏ, ସେ ସେରକମ ଭାବରେ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ବଡ ଦୁଃଖଦାୟକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଲଜ୍ଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଯୀଶୁଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳୁଛି। ଆଉ ଯୋହନ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେଟା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପୁଣି ପରିବେଷଣ କରାଗଲା, ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଏଟା ସିନା ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥାନ୍ତ, ତମେ ଏତେ ଡେରିରେ କାହିଁ ଦେଲ? ସେ ଯାହା ହଉ ପଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁକା ଆମମାନେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ମନର କଷ୍ଟ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଷାଦ, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରକମର ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆମେ ଯାଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ବା ଯିବାର ଯଦି ଆଗକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟାକୁ ସେ ବୁଲେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହନୀୟତା। ସମସ୍ତ ଲଜ୍ଜାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକା ସେ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ମୁଁ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ପାଇବେ ଯିଶାୟ ତାର 54ର 4 ପଦ। ଯିଶାୟ ତାର 54ର 4 ପଦ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ବିଷଣ୍ଣ ମନା ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରାଯିବ ନାହିଁ। କେତେ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନେ କେହି ପରଫେକ୍ଟ ନୁହଁ, ଆମମାନେ କେହି ଧାର୍ମିକ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ମହା ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠାକୁ ବାକ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ। ଭୟ କର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ଆଶ୍ୱାସନା, ଭରସା ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ, ଟୁ ସେଫଗାର୍ଡ ଆୱାର ପର୍ସନାଲ ଇଜ୍ଜତ, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକା ପ୍ରଭୁ କେତେ ଆମ ପାଇଁକା ସେ ଚିନ୍ତିତ, ସେଥିରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଯୌବନ କାଳର ଲଜ୍ଜା ପାଶୋରି ଯିବ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ବିଧବାବସ୍ଥାର ଦୁର୍ନାମ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ପଢିଲା ବେଳକୁ ମୋର ମନକୁ ଆସିଛି, ଯେ ଯୋହନ ସୁସମାଚାର ଯୋଉ 8 ପର୍ବରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ଲିପ୍ତ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସେମାନେ ଆଣିଥିଲେ ପଥର ମାରିବା ପାଇଁକା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ମନର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଥିବ, ଆମେ ତ କାହାଣୀଟାକୁ ପୁରା ଜାଣି ସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଜାଣିନଥିଲା ନା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଆପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ମରିବି, ଆଉ ବଡ ଦର୍ଦନାକ ୱେରେ ମରିବି।
ଯୀଶୁ କିଏ, ସେ କଣ କରିପାରିବେ କଣ ନ କରିପାରିବେ ତା କିଛି ମାଲୁମ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମିତି କେତେ ଘଟଣା ବି ଇସ୍ରାଏଲରେ ହେଇଥିବ, ପଥର ମାରିକି ମାରିଥିବେ। ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଟାଇପର ସିଚୁଏସନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ହରମୋନ କ୍ରିଏଟ ହୁଏ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଆଡ୍ରିନାଲ ଜୁସ୍। ସେ ଏତେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ସେ ହରମୋନ, କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦବ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଢା ବୁଢୀ କରିଦବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଖାଲି ସେ କାନ୍ଥକୁ ଅନେଇକିରି ତାର ଆଣ୍ଠୁ ଢିଲା ହେଇଗଲା, ଫୁଗୁଳା ହେଇଗଲା, ଏତେ ସେ ଭୟ ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ, ଯୀଶୁ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ସେ କହୁଛି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ତମ ଦୋଷୀ କରୁନାହାନ୍ତି ନା? କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦୋଷୀ କରୁନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି, ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁର ପରିସ୍ଥିତି, ଗୋଟେ ଭୟର ପରିସ୍ଥିତି, ଯୋଉଠିକି ଆଡ୍ରିନାଲ ଜୁସ୍ ଗୁଡାକ ଏତେ ପରିମାଣରେ ରକ୍ତରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିବ, ହଠାତ୍ କିନା ସେଟା ଡିପ୍ଲିଟ ହବ, ଆଉ ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ ଆଶାର ଗୋଟେ ଚେହେରା ଦେଖାଯିବ ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି, ଆଜି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି ଏଇ ମହାପୁରୁଷ କର ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଯୋଉ ପାପଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଆମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ସେଟା ଯୀଶୁ ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ସେ ନିଜ ଉପରେ ନେଇଗଲେ। ଆମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସେ ଢାଙ୍କି ଦେଲେ। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତେ ଦୂର, ସେ ସେତେ ଦୂର ଆମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମକୁ ଦୂର କରିଦେଲେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଏବଂ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯାହାର ଯେତେ କ୍ଷମା ହୁଏ ସେ ସେତେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରେ। ତାର ନିର୍ଯାସ ହଉଛି ସେ କାହାଣୀର ସେଇଟା। ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ପାପକୁ ଯେତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେ ସେ ନମ୍ର ହେଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି କୃତଜ୍ଞତାର ହୃଦୟ ତା ପାଖକୁ ଆସିଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆଶଙ୍କାକୁ ଆଜି ଦୂର କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁକା ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜୀବନର ଅତୀତର ଯୋଉ ସବୁ ଘଟଣା ବଳି ହୁଏତ ଆମକୁ ବୁଡେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ଲଜ୍ଜାରେ, କଷ୍ଟରେ, ଦୁଃଖରେ, ଶୈତାନର ଚାବୁକରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁକୁ ଅପସାରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଜୀବନ ଯେମିତି ଜାହାଜର ଗୋଟେ ଥାଏ ଆଙ୍କର, ଆଙ୍କର କହିଲେ କଣ ଓଡିଆ, ଯୋଉଟା ଶେଷରେ ଜାହାଜକୁ ଧରିକି ରଖିବ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ, ସେ ଆଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ସେଟା ପଡିକି ରହିଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଭଳି ଅଟଳ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନେ ଅଟଳ ହେଇକି ରହିବା। ଶୈତାନ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ସେ ଆଣିଯାଏ ଯେ ତୋର ଅତୀତକୁ କେବେ ଦେଖିଛୁ, ତ ଅତୀତରେ କଣ କଣ କରିଥିଲୁ ଦେଖିଛୁ। ଆମେ ଶୈତାନକୁ କଣ କହିବା କହିଲେ? କୁହନ୍ତୁ, ଜଣେ କିଏ କୁହନ୍ତୁ। ତା କଥାରେ ହାର ମାନିବା ନା ଶୈତାନକୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦବା? ଶୈତାନକୁ କହିବା ଦୂର ଶୈତାନ କହିବା। ଭେରି ଗୁଡ। ତୁ ତୋର ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଦେଖିଛୁ? ତୁ ସିନା ମୋର ଅତୀତକୁ ଦେଖଉଛୁ, ତୁ ତୋର ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଦେଖିଛୁ? ତୋ ଫ୍ୟୁଚରରେ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତୋର ଫ୍ୟୁଚର ହଉଛି ଡୁମ୍। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ବିଚାର ସମୟରେ ଆଉ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ, ରୋମୀ 9:33।
ଯେ ପାଇଲେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ସିଓନରେ ଗୋଟିଏ ବାଧାଜନକ ପ୍ରସ୍ତର ଓ ବିଘ୍ନଜନକ ପାଷାଣ ସ୍ଥାପନ କରୁଅଛୁ, ଆଉ ଯେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଲଜ୍ଜାକୁ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମାନରେ ପରିଣତ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଇଜ୍ ଟର୍ନିଂ ଆୱାର ସେମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଅନର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଟାଇପର ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ସେଥିକୁ ଯିବାନି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଜିସାୟ ତାର 61 ପଦ। ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 61:7 ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। 61 ର କେତେ ଭାଇ? 7। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଲଜ୍ଜାର ପରିବର୍ତ୍ତରେ 2 ଗୁଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବ, ପୁଣି ଅପମାନର ପରିବର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାରରେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ଏ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଦେଶରେ 2 ଗୁଣ ଅଂଶ ପାଇବେ, ସେମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଆହ୍ଲାଦ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ହଉଛି ଆମ ଶେଷ କାଳରେ ଭରସାର ଜନକ, ଲଜ୍ଜାଜନକ ନୁହେଁ, ଦୁଃଖଜନକ ନୁହେଁ, ନିରାଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 2 ଗୁଣ ଆଜି ଅବକା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମମାନେ ପାଇବା। ଲଜ୍ଜା ପାଇବାନି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁକା ଯାହା କିଛି ରଖିଛନ୍ତି ସମ୍ମାନର, ଆମମାନଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ଆମମାନେ ଲଜ୍ଜା ପାଇବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡେ, ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇ ପଡେ। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁକା ଏତେ ଇଚ୍ଛା କରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁକା ଦଉଛନ୍ତି, ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଯାହା ବି କିଛି ଆସୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ସେପାରେଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କେବେ ହେଲେ ଆମମାନେ ଅଲଗା ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ। ସେ ଆମକୁ ଜଗତର ପତନାବଧି ଆଗେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରୁ। ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦବା ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ହାର୍ଟ, ଗୋଟେ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ହାର୍ଟରେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ଯିବା। କାରଣ ସେ ଯାହା ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ସବୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଠୁ ଆଉ ବଡ ବିଷୟ କଣ ଅଛି? ଆମମାନେ ଆଉ ଲଜ୍ଜିତ ହବାନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କେବେ ହେଲେ ଭୁଲରେ ମୋସାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ମରିୟମ ଆଉ ହାରୁଣକେ ଆଲିଗେସନ ଆଣିଲେ। ସେ ଗୋଟେ କୁଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ବିବାହ କରିଛି ବୋଲିକା ଥଟ୍ଟା ଟାପରା ପରିହାସ ବି କରେ, ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକା ତା ବି କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ବଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଯିଏକି ସମ୍ମୁଖୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି କିଛିଟା ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ହାଉ ଡେୟାର ୟୁ ଟୁ ଟକ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହିମ୍? ତମର କେମିତି ସାହସ ହେଲା? ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ଡାଇରେକ୍ଟ, ସେ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତେଣୁ ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଦେଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଏତ ସେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ହଁ ସେ ଭୁଲ କରିଛି, ତମାନେ ଠିକ କଥା କହିଛ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା କଥା। ଅବିମେଲେକକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଭାବବାଦୀ, ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତା ସହିତ କୌଣସି ଅପବ୍ୟବହାର କରିନି। ତୁ କଣ? ମୁଁ ତତେ ଅଟକେଇଲି।
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଜନା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ କରିବା ପାଇଁକା ଆମମାନଙ୍କର କିଛି କିଛି ଭୁଲ ଆସୁଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭିତରେ ବି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିରପରାଧ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଅଫ ଗଡ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଅଫ ଗଡ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯଦି ସବୁଠୁ ମହନୀୟତା ବିଷୟ କିଛି ଅଛି, ସେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ମଧୁର କରିବା ପାଇଁକା ଆମର ପାପକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୁଲ ଗୁଡାକୁ ବି ସେ ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତି। କେତେ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। Such a loving God we have received. ଏକରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇପାରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଲଜ୍ଜାକୁ ସେ ସମ୍ମାନରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି 2 ଗୁଣ କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ହଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ସମୟରେ ଶୈତାନ ଆମର ପାଷ୍ଟକୁ ଦେଖାଏ, ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ତୋର ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଦେଖ, ତ ଫ୍ୟୁଚରରେ କୌଣସି ହୋପ ନାହିଁ। ଆମ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆମେ ଇଟର୍ନାଲ ହୋପ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।